بیٹا فیض الادب حصہ اول اور حصہ دوم یہ ہمارے ایک بہترین عالم دین ماضی قریب کے علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری علیہ الرحمت والرضوان کی کتابیں ہیں. انہوں نے عربی ادب میں مختلف کتابیں تحریر فرمائیں. فیض الادب اول اور فیض الادب دوم یہ دونوں کتابیں ان کی درس نظامی میں شامل نصاب ہیں. عمدہ کتابیں ہیں. طلبہ اگر محنت سے پڑھیں تو ان کی کتابوں سے ہی کافی حد تک طلبہ کو عربی آ جائے گی، لیکن محنت سے پڑھے تب. تو شروع کرتے ہیں آج اسی کتاب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی جعل نبینا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. کیا بنایا؟ سید المرسلین. مرسل کی جمع مرسلین. مرسل رسول کو کہتے ہیں، مرسلین بہت سارے رسول، رسولوں کا سردار بنایا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کا سردار بنایا. وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلْمُذْنِبِينَ. اقام یقیم اقامتاً قائم کرنا، ٹھہرانا، کھڑا کرنا. وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ان کو قائم فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا فرمائے گا. کس کے لیے؟ شفیعا للمذنبین، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا بنا کر. یعنی قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا انہیں بنائے گا. بنا تو پہلے دیا ہے لیکن شفیع بنا کر کھڑا کرے گا. والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین. اور درود و سلام رحمتیں نازل ہوں اس کے رسول خاتم النبیین پر. خاتم النبیین سب سے آخری نبی، نبیوں میں آخری نبی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہے، وہی خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وعلی آلہ المکرمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت آل پر. وصحبہ المعظمین اور ان کی باعظمت باکرامت صحابہ کرام پر. صاحب کی جگہ. وعلی العلماء الذین کانوا بآدابہ متأدبین اور رحمتیں نازل ہوں ان علماء پر. عالم کی جمع علماء. ان علماء پر الذین کانوا بآدابہ متأدبین جو علماء نبی کریم نبی محتشم کے آداب سے ادب یافتہ ہے یا ادب یافتہ تھے، ان تمام پر رحمتیں نازل. اب بیٹا تمرین کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے صاحب کتاب نے دیے ہیں. اب ان جملوں میں بیٹا مبتدا اور خبر کی ترکیبیں عام طور سے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ کو ملا کر جملہ بنا دیا ہے. سب سے پہلے صاحب کتاب نے چند الفاظ آپ کو دیے ہیں کہ ان الفاظ کے آپ معانی یاد کریں اور پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے نیچے چھوٹے چھوٹے جملے بنائے ہیں مسند اور مسند الیہ کے. اور جب آپ کو الفاظ کے معنی یاد ہوں گے تو جملوں کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. تو جملوں کے معنی آپ یاد کریے اور ان الفاظ کو رٹ لیجئے جو اوپر لکھے ہوئے ہیں. الغصن ٹہنی جمع اقسام. الخریطۃ، الخریطۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا نقشہ، میپ. ٹھیک، الخریطہ نقشہ جمع خرائط. الحریر اس کا معنی ہوتا ہے ریشم. الراتب، الراتب کا معنی ہوتا ہے بیٹا تنخواہ، سیلری. الکبریت، الکبریت کا معنی ہوتا ہے ماچس، ہے نا. گندھک بھی ہوتا ہے اس کا معنی، ماچس بھی ہوتا ہے کیونکہ ماچس گندھک سے ہی بنتی ہے. الشارع، الشارع کا معنی بیٹا روڈ، ہے نا، سڑک. المعبد، المعبد کا معنی پختہ، پکا. الشارع المعبد پکی سڑک. العمیق گہرا. القبۃ، القبۃ کا معنی ہوتا ہے گنبد.
अलमौक़िद, अलमौक़िद का माना चूल्हा, क्या? अलमौक़िद चूल्हा जिसमें खाना उना बनता है। अर्रखीस, अर्रखीस का माना होता है सस्ता। अद्दराजतुल बुखारिया, अद्दराजा का माना साइकिल, अल बुखारिया का माना होता है बेटा भाप, भाप वाली। क्या होता है? अल बुखारिया का माना भाप वाली। अद्दराजतुल बुखारिया भाप वाली साइकिल। बेटा भाप वाली साइकिल कौन सी होती है? मोटर साइकिल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मोटर में पेट्रोल से आग लगती है, उससे उसमें फिर प्रेशर बनता है, जो भी है, जो भी मशीन है, तो उसी को बेटा मोटर साइकिल ही को अद्दराजतुल बुखारिया कहते हैं। तो वो आगे भागती है ना। अलकासु, अलकासु का माना गिलास, पैमाना, पैमाना का मतलब वही जाम। अद्दुक्तूर, अद्दुक्तूर का माना डॉक्टर, अरबी जबान में दुक्तूर डॉक्टर। अल-आसिमा, अल-आसिमा का माना होता है राजधानी। क्या होता है? राजधानी। जैसे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है ना, तो उसको कहेंगे दिल्ली आसिमतुल हिंद, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। तो अल-आसिमा का माना राजधानी। अल-अतीक, अल-अतीक का माना होता है पुराना, ठीक है ना। अल-अतीक पुराना। अल्फाज के मानी जहन में रखिए। अब अगले मैं पढ़ाता हूँ। अगले जुमलों में बेटा इन्होंने मुस्नद और मुस्नद इलैह का इस्तेमाल किया है। तो आपको जुमलों की तरकीब में वही जहन में रखना है कि जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया में बेटा मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। तो मुब्तदा और खबर की तरकीब हो जाएगी। एक चीज को दूसरे के लिए साबित किया जाए, तो ये जो चीज साबित की जा रही है वो मुस्नद है, और जिसके लिए साबित की जाती है वो मुस्नद इलैह है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा किताब अच्छी है, तो अच्छा होना किस चीज को बताया जा रहा है? किस चीज को हमने अच्छा कहा? आप कहेंगे किताब को। तो इसका मतलब, इसकी इसी का मतलब यह है कि हमने किताब के लिए अच्छाई को साबित किया, अच्छे होने को साबित किया। और हमने बताया था कि जो चीज साबित की जाए वो मुस्नद कहलाती है, और जिस चीज के लिए साबित किया जाए वो मुस्नद इलैह कहलाती है। तो यहाँ पर किताब के लिए अच्छा होना साबित किया गया, तो किताब मुस्नद इलैह होगी, और अच्छा होना जो साबित किया गया है, अच्छाई, वो मुस्नद होगी। ठीक है, लिहाजा कहेंगे अल किताब जमीलुन, किताब अच्छी है। तो अल किताब ये मुस्नद इलैह, और जुमला इस्मिया मुस्नद इलैह को मुब्तदा, तो अल किताब को हम क्या कहेंगे? मुब्तदा, और जमीलुन को हम, ये मुस्नद है, और जुमला इस्मिया में मुस्नद को खबर कहते हैं, तो जमीलुन को हम क्या कहेंगे? खबर। ठीक है ना। तो हम कहेंगे अल किताब जमीलुन, किताब अच्छी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि अल किताब मुब्तदा, जमीलुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबर गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे, बिल्कुल इसी तर्ज पर साहिब किताब जुमले दे रहे हैं आपको, है ना। बस इतना है, मैंने अभी आपको मिसाल दी थी जिसमें मुस्नद इस्म ही था। साहिब किताब मुस्नद ऐसा भी जिक्र करेंगे जो फेल हो, फेल अपने फाइल से मिलकर मुस्नद बन जाए, ठीक है ना, यानी मुस्नद बने यानी खबर बने। देखिए, हाँ, जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहेंगे। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जिसका पहला जुज इस्म हो, पहला जुज इस्म होना चाहिए तो उसे जुमला इस्मिया कहेंगे। दूसरे जुज से फर्क नहीं पड़ता, दूसरा जुज इस्म हो तो कोई बात नहीं, दूसरा जुज अगर फेल भी हो तो कोई बात नहीं, पहला जुज अगर इस्म है तो जुमला इस्मिया कहेंगे। और जुमला इस्मिया मुस्नद इलैह को मुब्तदा, मुस्नद को खबर कहते हैं। अब देखिए तरकीब बिल्कुल इसे अंदाज पर करिए। अल्लाहु रब्बुना, रब की इजाफत ना ज़मीर मुतकल्लिम की जानिब है, तो माना होगा हमारा रब। अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। तरकीब होगी अल्लाहु मुब्तदा, जुमला इस्मिया है ना, जुमले का पहला जुज इस्म है तो जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं और खबर मुस्नद को खबर कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह मुस्नद इलैह है, रब्बुना बतरकीब इजाफी होकर यानी मुजाफ मुजाफ इलैह होकर के ये खबर है, मुस्नद है, तो मुस्नद को खबर कहेंगे। तो हम कहेंगे अल्लाह मुब्तदा, रब्बुना बतरकीब इजाफी होकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया है यानी जुज का पहला, जुमले का पहला जुज इस्म है तो जुमला इस्मिया है ना। और चूंकि खबर दी जा रही है कि अल्लाह हमारा रब है, खबर दी जा रही है तो इसलिए जुमला इस्मिया खबरिया हमने कह दिया। रसूलुना खातमुल अंबियाई,
रसूलुना हमारे रसूल, खातमुल अंबिया नबियों के आखिरी नबी है ना, आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया हैं, हमारे रसूल खातमुल अंबिया है। इसकी तरकीब करेंगे रसूलुना, रसूल मुजाफ, ना ज़मीर मुतकल्लिम मुजाफ इलैह है, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, खातमुल अंबिया मुजाफ, ये भी खातम मुजाफ है, अल अंबिया मुजाफ इलैह है, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया, ठीक है ना। अल-गुस्न यतहर्रकु, टहनी हिलती है, तहर्रका यतहर्रकु, तहर्रुक वाव तफअुल से, इसका माना हिलना। अल-गुस्न टहनी जमा अक़सान, अल-अंबिया ये नबी की जमा है। अल-गुस्न यतहर्रक, टहनी हिलती है, तो अल-गुस्न मुब्तदा, यतहर्रकु फ़ेल। देखो जुमले का पहला जुज़ इसमें, तो जुमला इसमिया ही बनाएंगे, याद रखना। अगरचे दूसरा जुज़ यहाँ पर फ़ेल है, तो यतहर्रकु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब कसेगा, इसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर जो लौटेगी गुस्न की जानिब, तो हुआ ज़मीर उसी का फ़ाइल होगी, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर फिर खबर किसकी, अल-गुस्न मुब्तदा की, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। अल-बस्र हदीदुन, अल-बस्र का माना निगाह, हदीद का माना तेज़, अल-बस्र हदीदुन निगाह तेज़ है, अल-बस्र मुब्तदा हदीदुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। और-रासु क़सीरुन, सर छोटा है, क़सीर का माना नाटा छोटा, और-रासु क़सीरुन सर छोटा, रास जमा रूस, और-रास मुब्तदा क़सीरुन खबर। अल-बहर अमीक़ुन, समंदर गहरा है, अल-बहर समंदर जमा बिहार, अमीक़ गहरा, अल-बहर अमीक़ुन समंदर गहरा है, अल-बहर मुब्तदा अमीक़ खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमले इसमें खबर, या वही सब करना है। अल-फरसु मरकूबतुन, अल-फरस का माना घोड़ा जमा अफरास, मरकूबतुन सवारी, अल-फरसु मरकूबतुन घोड़ा सवारी है, तो अल-फरसु मुब्तदा मरकूबतुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। बेटा मरकूबतुन खबर मोन्नस लेकर आए ना, क्यों, इसलिए कि फ़रस मोन्नस भी इस्तेमाल होता है, मोन्नस है, ठीक है ना। मा हाज़िही ये क्या है, मा इसमें इस्तिफ़ाम है बेटा, ये मा हाज़िही ये क्या है, मा इसमें इस्तिफ़ाम मुब्तदा, हाज़िही खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमिया इंशाइया, ये इंशाइया होगा, क्यों, इसलिए कि इस्तिफ़ाम है ना यहाँ पर, और इस्तिफ़ाम इंशा के अक़साम से आपने पढ़ा होगा नौमीर में। हाज़िही दर्राजतुन बुखारिया, ये मोटरसाइकिल है, ये स्टीम वाली भाप वाली साइकिल है ना। तो हाज़िही मुब्तदा, इसमें इशारा मुब्तदा, दर्राजतुन बुखारिया, दर्राजतुन मौसूफ, बुखारियतुन सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। अस्समाउ फ़ौक़ल अर्द, आसमान ज़मीन के ऊपर है, तो अस्समाउ बेटा आसमान, फ़ौक़ मुज़ाफ़ अला अर्द मुज़ाफ़ इलैह है, अस्समाउ मुब्तदा, फ़ौक़ल अर्द बतरकीब इज़ाफ़ी होकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। फिल दारि रजुलुन, घर में मर्द है, फ़ा हर्फ़ जार, अद्दार मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तक़र, बेटा जार मजरूर अगर किसी फ़ेल या शिबे फ़ेल से मुताल्लिक़ होता है तब तो बेटा हम उसको ज़र्फ़े लग़्व कह देते हैं, और अगर वो महज़ूफ़ से मुताल्लिक़ होता है तो उसको हम ज़र्फ़े मुस्तक़र कह देते हैं। यानी जार मजरूर का मुताल्लक़ यानी जिससे उसका ताल्लुक़ है, अगर वो लफ्ज़ों में मौजूद है तब तो हम ज़र्फ़े लग़्व बना देंगे, वरना हम ज़र्फ़े मुस्तक़र बना देते हैं। तो फिर दार घर में, रजुल आदमी, घर में आदमी क्या मतलब, घर में आदमी मौजूद है, घर में आदमी है, ये तो कहेंगे ना, तो मौजूदुन से ये मुताल्लिक़ मानेंगे, मौजूदुन मुक़द्दर मानकर कहेंगे फ़ी हर्फ़ जार, अद्दार मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तक़र, किसका, मौजूदुन इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल का, मौजूदुन इसमें मफ़ूल है, और जब इसमें मफ़ूल है वो तो मजहूल से बनता है, इसलिए मौजूदुन के अंदर जो हुआ ज़मीर निकालेंगे वो नाइब फ़ाइल की निकालेंगे, और कहेंगे मौजूदुन इसमें फ़ाइल, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर, उसका नाइब फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने वो इसमें फ़ाइल कह रहा हूँ मैं ना, इसमें मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर शिबह जुमला इसमें होकर ख़बर मुक़द्दम, रजुलुन मुब्तदाए मुअख़्ख़र, ये तो रजुल जो है ये मुब्तदाए मुअख़्ख़र है, मुब्तदा मुअख़्ख़र अपनी खबर से मिलकर जुमले ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। बेटा रजुल को मुब्तदा मुअख़्ख़र इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फ़िद्दार को तो हम मुब्तदा बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो जार मजरूर है, और हर्फ़े जार जो होता है ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलैह होता है, आप जानते हैं, इसलिए रजुल को हम मुब्तदा मुअख़्ख़र ही बनाएंगे, वही मुस्नद इलैह बन सकता है, वो इसमें है। फ़ौक़ना सत्हुन, हमारे ऊपर छत है, सत्हुन का माना छत, यहाँ पर भी तरकीब ऐसी करेंगे, फ़ौक़ा मुज़ाफ़, ना ज़मीर मुतकल्लिम, मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर मुक़द्दम, और सत्हुन मुब्तदा मुअख़्ख़र, मुब्तदा मुअख़्ख़र ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमें खबरिया, ठीक है। और हम चाहें तो इसकी तरकीब ये भी कर सकते हैं, फ़ौक़ना, फ़ौक़ा मुज़ाफ़, ना ज़मीर मुतकल्लिम, मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी,
کس کا؟ وہی موجود نکال لیں گے، موجود نکال کر اسی کا اس کو مفعول فی بنا دیں گے. یہ موجود اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ اسمیہ جو شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم اور سطحاً مبتدا مؤخر. ایسے بھی ترکیب کر سکتے ہیں. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک. ایسے ہی داری قریبۃ، میرا گھر قریب ہے. دار گھر جمع دور، دار کی جمع کیا ہوتی ہے؟ دور. داری قریبۃ یا متکلم ہے، داری میرا گھر، قریبۃ قریب ہے. داری بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، قریبۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. بیٹا دار جو ہے مؤنث سماعی ہے، اس لیے قریبۃ اس کی خبر مؤنث ہے. ثوب الحریر اخضر، حریر کا معنی ریشم، ثوب کا معنی کپڑا، جمع ثیاب. ثوب کی جمع ثیاب بھی آتی ہے، اسواب بھی آتی ہے. ثوب الحریر ریشم کا کپڑا، اخضر ہرا ہے. تو ثوب الحریر بترکیب اضافی، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے نا، بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، اخضر خبر. ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور بیٹا اخضر صفت مشبہ بھی ہے، چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اخضر خبر، اور ہم چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اخضر صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر پھر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایسے بھی ترکیب کر سکتے ہیں. ھذا اللجام حسن، اللجام کا معنی بیٹا ہوتا ہے لگام. کیا ہوتا ہے؟ اللجام کا معنی لگام ہے نا. تو جو لگام اردو میں ہے نا، اسی کو عربیوں نے تھوڑا سا بدلاؤ کر کے، چونکہ گاف تو عربی میں آتا نہیں ہے، تو انہوں نے گاف کی جگہ جیم لگا کر اس کو لجام کر دیا، لگام کے معنی. ھذا اللجام حسن، یہ لگام اچھی ہے. لگام سمجھتے ہو نا، گھوڑے کے وغیرہ کے منہ میں دی جاتی لگام، یا جانوروں کو پکڑا جاتا ہے جس سے. ھذا اللجام حسن، یہ لگام اچھی ہے. ھذا اس میں اشارہ موصوف، اللجام مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنی مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، حسن خبر. ٹھیک ہے. اور چاہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسن صفت مشبہ، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. قلبی محزون، قلب دل جمع قلوب. قلبی میرا دل، یا متکلم ہے. قلبی محزون میرا دل غمگین ہے. قلبی بترکیب اضافی ہو کر مبتدا، محزون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تلک القبۃ خضراء، وہ گنبد ہرا ہے. تلک اس میں اشارہ موصوف، القبۃ مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، خضراء خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ما بیدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما اس میں استفہام، بیدک با حرف جار ہے، ید مضاف اور کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. ترکیب کریں گے. ما بیدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما اس میں استفہام مبتدا، با حرف جار، ید مضاف، کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتن سے متعلق، ثابتن محذوف مان لیں گے. ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. ما اس میں استفہام مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، چونکہ انشائیہ کیونکہ استفہام ہے اس لیے انشائیہ ہم نے کہا. بیدی خریطۃ، میرے ہاتھ میں نقشہ ہے. خریطۃ کا معنی نقشہ. بیدی میرے ہاتھ میں، با حرف جار، یدی ید مضاف، یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر وہی ثابتۃ سے متعلق، چونکہ مبتدا یہاں پر خریطۃ مؤنث ہے اس لیے ہم محذوف جو مان رہے ہیں وہ ثابتۃ مؤنث ہی مانیں گے. ثابتۃ سے محذوف مان کر ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہیا ضمیر پھر نکالیں گے. جب مؤنث کا صیغہ ہے تو ہیا ضمیر نکالیں گے. ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہیا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، اور خریطۃ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. راتب زید قلیل، راتب مضاف، راتب تنخواہ، راتب زید زید کی تنخواہ، قلیل کم ہے. راتب زید قلیل، زید کی تنخواہ کم ہے. راتب مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قلیل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. من انت، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ من اس میں استفہام مبتدا، انت خبر، اس میں استفہام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. انا زید، میں زید ہوں، انا مبتدا، زید خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انا ضمیر واحد متکلم کی ضمیر ہے. الکبریت رخیص، ماچس سستی ہے. الکبریت مبتدا، رخیص خبر. ھذا الشارع معبد، یہ سڑک پختہ ہے. الشارع سڑک، معبد پختہ پکی. ھذا الشارع معبد، یہ سڑک پکی ہے. ھذا الشارع بترکیب
توصیفی ہو کر یا اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا اور معبد خبر. محمود علی الوضو، محمود وضو پر ہے. بیٹا وضو پر ہے اردو میں یہ نہیں بولتے ہیں بلکہ کہتے ہیں فلاں آدمی با وضو ہے نا. ایسی کہیں گے محمود علی الوضو، محمود با وضو ہے. تو محمود مبتدا علی الوضو جار مجرور سے مل کر ثابت سے متعلق ہو کر پھر یہ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. الموقد وسیع، الموقد چولہا، وسیع کشادہ. الموقد وسیع چولہا کشادہ ہے. الموقد مبتدا وسیع خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. زید حدیث الاسلام، زید حدیث کا معنی ہوتا ہے نیا، حدیث الاسلام نیا اسلام والا یعنی نو مسلم. زید حدیث الاسلام، زید نو مسلم ہے یعنی نیا نیا ایمان لایا. تو زید المبتدا حدیث الاسلام بترکیب اضافی ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انت دکتور، تو ڈاکٹر ہے، انت مبتدا دکتور خبر. القندیل غالن، القندیل کا معنی ہوتا ہے لالٹین. کیا ہوتا ہے؟ القندیل لالٹین جمع قناتل. القندیل غالن، غالن کا معنی مہنگی. القندیل غالن لالٹین مہنگی ہے. تو القندیل مبتدا غالن خبر. انی، غالن کا معنی مہنگا، یاد رکھنا رخیص کا معنی سستا، غالن کا معنی مہنگا. انی حدیث السن، بے شک میں، انا حرف مشبہ بالفعل ہے یہ، یا ضمیر متکلم جو ہے وہ انا کا اسم بن گیا ہے. انی بے شک میں، حدیث السن، سن کا معنی عمر ہوتا ہے بیٹا، اور حدیث کا معنی نیا. حدیث السن نو عمر، کیا ہے؟ نو عمر یعنی نئی عمر والا. انی حدیث السن، میں نو عمر ہوں. تو انا حرف مشبہ بالفعل یا اس کا اسم، ٹھیک ہے. حدیث السن بترکیب اضافی ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایتی علی الفور، اتا یا اتی اتیانا، بیٹا اس کا معنی ہوتا ہے آنا. اسی سے فعل امر ہے ایتی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ایتی تو آ. علی الفور، علی الفور بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے فوراً. ایتی علی الفور، تو فوراً آ. تو ایتی امر حاضر، واحد حاضر کا صیغہ نا، امر معروف واحد حاضر کا صیغہ ہے، امر حاضر معروف کا واحد کا صیغہ. تو ایتی فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر مستتر، واحد حاضر میں انت ضمیر ہی نکلے گی نا. ایتی انت فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل. علی الفور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، یہاں پر دیکھو متعلق جس سے اس کا تعلق ہے ایتی سے وہ یہاں پر لفظوں میں موجود ہے، اس لیے ہم نے ظرف لغو بنا دیا. ایتی فعل امر، اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل. علی حرف جار، الفور مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ. انشائیہ، انشائیہ ہم نے اس لیے کہا بیٹا کہ انشاء کے اقسام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امر بھی انشاء کے اقسام سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاء کے جو 10 اقسام پڑھے ان 10 اقسام میں سے کوئی بھی قسم کہیں پر آئے گی تو بیٹا جملہ انشائیہ ہی بنے گا، وہ یاد رکھیے. القرطاس عتیق، کاغذ پرانا ہے. القرطاس کا معنی کاغذ. صوتک شدید، تیری آواز سخت ہے. صوت کا معنی آواز جمع اصوات. صوتک کاف ضمیر کی جانب یہ مضاف ہے. صوتک شدید، تیری آواز تیز ہے. صوتک بترکیب اضافی ہو کر مبتدا شدید خبر. الکأس غالیۃ، پیالہ. الکأس کا معنی پیالہ بھی ہوتا ہے، الکأس کا معنی جام بھی ہوتا ہے، الکأس کا معنی گلاس بھی ہوتا ہے. الکأس غالیۃ، پیالہ گلاس مہنگا ہے. الکأس بیٹا مؤنث سمائی ہے اس لیے اس کی خبر مؤنث آئی ہے غالیۃ، ٹھیک ہے. الکأس غالیۃ، گلاس مہنگا ہے. الکأس مبتدا غالیۃ خبر. ولدی حبیب، میرا لڑکا پیارا ہے. ولد کا معنی لڑکا. ولدی حبیب، میرا لڑکا پیارا ہے. حبیب کا معنی پیارا. ولدی بترکیب اضافی ہو کر یا متکلم ہے اس کی جانب اضافہ تھا. ولدی بترکیب اضافی ہو کر مبتدا حبیب خبر. السکر حلو، سکر کا معنی ہوتا ہے بیٹا شکر. حلو کا معنی میٹھا. السکر حلو، شوگر شکر میٹھی ہے. السکر مبتدا حلو خبر. یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا الناس بیٹا یا حرف ندا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ حرف ندا یا جو ہے وہ ادعو کے قائم مقام ہوتی ہے. تو ہم ادعو کی ترکیب کر لیں گے اور کہیں گے یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، یہ کہیں گے. پہلے ترجمہ کو سن لو. یا ایھا الناس، اے لوگو. اجتنبوا الکذب، کذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹ.
इज्तनबा यज्तनिबु इज्तिनाब बाबे इफ्तियाल से, इसका माना होता है बचना। उसी से फेल अम्र है। इज्तनिब उसी की जमा है इज्तनिबू, तुम सब बचो। माना होगा या जो नास इज्तनिबुल कज़िब, ऐ लोगो झूठ से बचो। तरकीब होगी या हरफ निदा कायम मकाम अदलू फेल के। अदलू फेल मुजारे सिग़ा वाहिद मुतकल्लिम, उसके अंदर अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल है। अय्यो मौसूफ है और हा ज़ायदा है। अन्नासो सिफत है। अय्यो मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फिर ये मफ़ऊल बिही है अदलू फेल का। अदलू फेल अपने फ़ाइल अना ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल जो था उसका अपने फ़ाइल और ये इस मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि निदा भी इंशा के अक़साम से है, ठीक है, इसलिए हमने जुमला इंशाइया बनाया। इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल या उसका इस्म, अब्दुल्लाह बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ख़बर, इन्ना का इस्म अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। फ़ुलानुन अदीमुल हया, फ़ुलां बेहया है। हया का माना हया और अदीम का माना अदम यानी ना हो। अदीमुल हया बेहया, ठीक है। फ़ुलानुन अदीमुल हया, फ़ुलां बेहया है। तो फ़ुलानुन बेटा मुब्तदा, अदीमुल हया बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। ज़ालिका रजुलु गैरु मुसल्लिन, वो आदमी गैरु मुसल्लिन, सल्ला युसल्ली तस्लिया बाब तफ़ईल से, इसका माना होता है बेटा नमाज़ पढ़ना। उसी से इसमें फ़ाइल है मुसल्लिन, नमाज़ पढ़ने वाला। गैरु मुसल्लिन नमाज ना पढ़ने वाला यानी बेनमाजी। ज़ालिका रजुलु गैरु मुसल्लिन, वो मर्द बेनमाजी है। तो ज़ालिका इसमें इशारा मौसूफ और रजुलु मुशार इलैह सिफ़त, इसमें इशारा अपने मुशार इलैह से मिलकर मुब्तदा। गैर मुसल्लिन बतरकीब इज़ाफ़ी होकर गैर मुज़ाफ़, मुसल्लिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। बकरुन गैरु रादिन अन्नी, बकर मुझसे राज़ी नहीं है। गैरु रादिन, राज़िन रादिया यरदा बाब समिया यसमाउ से, इसमें फ़ाइल है रादिन, इसका माना होता है खुश होना, राज़ी होना, है ना। गैरु रादिन राज़ी नहीं है, अन्नी मुझसे, तो ये अन्नी बेटा ये रादिन का सिला है। चूँकि मैं जब कहूँ मैं तुमसे राज़ी हूँ अन, तो मैं कहूँगा अना रादिन अन्का, तो अन ही लेकर आएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अन्नी मुझसे। बकरुन गैरु रादिन अन्नी, बकर मुझसे राज़ी नहीं है। बकरुन मुब्तदा, गैरु मुज़ाफ़, रादिन इसमें फ़ाइल, क्या है रादिन इसमें फ़ाइल, उसके अंदर हुवा ज़मीर उसका फ़ाइल, अन हर्फ जार या मजबूर, जार मजबूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व, इसका रादिन इसमें फ़ाइल का, रादिन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल जो हुवा ज़मीर हमने निकाली थी वो अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर मुज़ाफ़ इलैह गैर मुज़ाफ़ का, गैर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तरकीब जहन में रखिएगा, याद भी करिए। हादा अदीमुल फ़हम, ये ना समझ है। फ़हम का माना समझ, अदीमुल फ़हम ना समझ। हादा अदीमुल फ़हम, ये ना समझ है। हादा मुब्तदा, अदीमुल फ़हम बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। देहली आसिमतुल हिंद, देहली हिंदुस्तान की राजधानी है। देहली मुब्तदा, आसिमतुल हिंद बतरकीब इज़ाफ़ी होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। इती बिद्दवाति वल क़लम, कलम दवात और कलम लेकर आओ, दवात और कलम लेकर आओ। ईती ये फेल अता या अती फेल अम्र है, ज़रा यज़रबु से उसी से फेल अम्र है। ईती तू लेकर आ। ईती बिल दवाती वल कलम, ईती का माना तू आ, जब बेटा बासिला आ जाए तो यही मुताद्दी हो जाता है, ठीक है। कोई भी फेल लाजिम अरबी में होता है तो उसका सिला अगर बेटा बा लेकर आ जाती है तो वही फेल लाजिम मुताद्दी हो जाता है। तो ईती का माना था तू आ, अब ईती बिद दवात का माना होगा तू दवात को ला, मुताद्दी का माना। ईती बिद्दवाति वल कलम, तू दवात और कलम लेकर आ। ईती फेल अम्र, उसके अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल, बाहर फ़िजार अद्दवाते मातूफ़ अलैह, क्या है अद्दवाते मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़ अलक़लम मातूफ़, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मजरूर बाहर फ़िजार का, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व ईती फेल अम्र का। ईती फेल अम्र अपने फ़ाइल अंता ज़मीर मुस्ततिर जो फ़ाइल हमने निकाला था अंता फ़ाइल और हरफ़े और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया, फेल अम्र इंशा के अक़साम से, इसलिए जुमला फ़ेलिया इंशाइया। मा इस्मु मस्मु आसिमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। मा क्या, इस्म नाम, आसिमा राजधानी, पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि अरबी में पा नहीं आता इसलिए पाकिस्तान बोलते हैं।
मस्मो आसिमती पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी का नाम। तो बेटा मा इसमें इस्तिफाम तो मुब्तदा हो गया, ठीक है ना, और इस मुजाफ आसिमा की जानिब, आसिमा मुजाफ पाकिस्तान की जानिब, ठीक है। तरकीब ऐसे करेंगे, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, तरकीब करेंगे मा इसमें इस्तिफाम मुब्तदा, इस्म मुजाफ, आसिमत मुजाफ इलैह, इस्म का मुजाफ इलैह है और पाकिस्तान का मुजाफ है, तो हम कहेंगे आसिमत मुजाफ इलैह मुजाफ, पाकिस्तान मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर मुजाफ इलैह हुआ इस्म मुजाफ का, इस मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें इंशाइया। व इस्मुहा इस्लामाबाद, उसका नाम इस्लामाबाद है, वस्मुहा इस्लामाबाद, वाव हरफ अत्फ, ठीक है ना। इस्मुहा तरकीब इजाफी होकर मुब्तदा इस्लामाबाद खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। वाव हरफ अत्फ कह के छोड़ देंगे ऐसे। तो बेटा ये आपके मैंने जुमले बताए, चंद जुमलों की अगर तरकीबें आप याद कर लेंगे इनमें से, तो हर जुमले की तरकीब आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहीं पर फेले अम्र आया तो फेले अम्र वाले एक जुमले की तरकीब याद कर लीजिए, कहीं पर मुजाफिले की तरकीब आई है तो उस एक तरकीब है, कहीं पर मुब्तदा मुजाफिले मिलकर मुब्तदा बन रहा है तो उसकी तरकीब एक याद कर लीजिए, कहीं पर मुजाफिले मिलकर खबर बन रही है तो उसकी एक तरकीब याद कर लीजिए, कहीं जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग बन रहा है तो उसकी एक तरकीब याद कर लीजिए, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र बन रहा है तो उसकी एक तरकीब याद कर लीजिए। 4-5 तरकीबें अगर इन तमाम जुमलों में आपने याद कर ली तो बेटा सारे जुमलों की तरकीबें वैसे ही कर लेंगे आप, ठीक है। मेहनत से करिए और आगे की अरबी बनाइए।